الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد وهرين سيدكو عصر إسلامك وحدينة إسلامك لغو قال شهادتينك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله تاسو عدين إيسا إن عدي أن لا إيمانين شهادتينك أيسا مسلم هين سيدو كالنا عدي التي ماذا وحيابها شهادتينك بريانة أي كبح يسو مسلم ماذا هدبا وحيالها شهادتينك بريا كنهر إيمان أيام وحا أي كيسان أيين شهادتينك علماء مسلمين تنا أي اسكو وافقسيهين وحا أقوه الرأي إلا عايو أما لا فلقاديو رسول كان محمد نبتقلي أن حريسي كوركيز هاته وحا يري شيخ الإرادو الإمام إسحاق بن راهويه وكم إذا علماء واوين لسم إمام الشافعي إمام أحمد رحمة الله عليهم أي وحا يري أجمع المسلمون أن من سب الله أو رسوله أو دفع شيئا مما أنزل الله أنه كافر بذلك وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله وحاو يري وحكو إجماعين علماء المسلمين تدمانتوت وإسكو وافقين عدة عيسى الله سبحانه وتعالى أما رسول كيسا عيسى أما ديدا شيء وحكم إذا وحيابه إلهي سودجي إنه كافر يهي أرنتانا وكو قالوا بايو هوا قرتها الضوء دونه إنه محي هذا قرصان يهي وحي إلهي سودجي ودنبا وحلقوري إنه يري شيخ الإرادو محمد بن السحنون وكم إذا علماء أبواوين خاصة علماء مذهب إمام مالك أيها وحيري أجمع العلماء على أن شاتم الرسول كافرون وعلماء سكوة وافق سيهين إنك النبي صلى الله عليه وسلم عايه وقال كافر يهي محايا لي رسولك ودرجتي وصل ريسي دينته مرك الله سبحانه وتعالى لغي ماذا عدي أساقك واحد قدبتنا وعد أن دين دنبو ودوريساي أي سنجرينين سيدو كلا وهي علماء كو إجماعين إن عدي رسولك صلى الله عليه وسلم أفلق ديسه وحكم كذا شرعي هي إلا الدلو وحاول شيخ الإرادة ابن المضر رحمة الله عليه أجمع عوام أهل العلم على من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل وممن قال ذلك مالك والليث بن سعد وأحمد وإسحاق ومذهب الشافعي رحمة الله عليه وعيروا عزقوها في غندمان علماء المسلمين عدي النبي صلى الله عليه وسلم عيساه حكم كيزو إنه الدلية هي سيدانا وحايري إمام مالك يليث بن سعد أحمد بن حنبل إسحاق بن راهويه وأنا مذهب إمام الشافعي رحمة الله عليه وقته رسول كان صلى الله عليه وسلم وإذا عضي إن صحابتي أي دلين عدي النبي صلى الله عليه وسلم أفلق الديسي وحاوري إمام النساء في سنن الكبرى وعكوري ابن عباس وكوري رضي الله تعالى عنه إن كم إذا صحابة رضوان الله عليهم وإن داره وقبي إسلام وكايل مدشتي أولاد أم الولدة وككري وايي أفلقادين النبي صلى الله عليه وسلم إن بدن وكربي لكن أي كهري ويسي هبين كده مركة أي نبي أفلقادين كهري ويسي وساقاتي مركة جروين يده هرتيس مركة وعلاش كساري كدبنا ودورك وقبحيي إلا وكوك لقويي هل كان أي قدمتي مركة واجب بريي ميت كذي لساقاتنا النبي صلى الله عليه وسلم أويري نكي دلي banaanka u soo baxo kadibna ninkii ayaa soo baxay oo waxa uu rasuulku ilaahayo islaantani waa ii rooneeday baarina waa ii heeday laba wiil oo waxa way lu'atayna way ii dhashay laakiin waxa way adan ka kari waayay markaan ka kari waayay inay ka hartana ay diiday aflagaadada ay ka hari weysay ayaan marka dilay ayuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam isagoo marka dadkii la hadlaya ala ishhadu anna damaha hadarun كمرقاتي نقضي ديجيدي وهذوره عادوا إسلام كنا وليجيس رسولك صلى الله عليه وسلم وترجت سنجرين لقصوا بالله وقريش يهودي حلي النبي صلى الله عليه وسلم الجوكتي مريدها وصاحر مريدها وبيلانه مريدها وواليه يجوا حيل لمده قال هذا ما أنت جوكته هنا وحي دوا السعدانون كوا ذي هراء واي وحي أجيهين النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال عايه أي لمتهاي إن دين الإسلام قال ترتره sidaa daraadeed ayay mar walba ugu dhiiri gelinayaan kuwa khayrka daran inay rasuulka sallallahu alayhi wasallam ay aflagaadeeyaan
muddooyinkan dambe waxaa ku sugnaa magaalada gaalkacyo nin khayr beelay oo si qayaxan u aflagaadaynayay rasuulkeennii sala allahu calayhi wasallam ummadda oo dhammina ay aad iyo aad uga xumaadeen culimmada intoodii qiirada diineedi ku jirtayna ay xukumeen ninkaas oo aan ku ekaysan aflagaadada nebi moxamed sala allahu calayhi wasallam oo keliya ee ku dhacay wixii ay yuhuudi ku dhacday isagoo oo aflagaadeeyey nebiyullaahi muusa calayhi assalaam allahna subxaanahu wa tacaala waxa uu naga reebay inaannu wax u dhibno nebiyullaahi muusa calayhi assalaam ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa takunuu kaaladiina aadow muusa fabara'ahu allahu mima qaaluu wa kaana cinda allahi wajiiha ninkaas oo ay u dheeraaday aflagaadaynta nebiyada ilaahi subxaanahu wa tacaala fasahaadinta uu ku hayay dadka wax magaratada ah sida dumarka iyo carruurta isagoo ugu yeerayay waddo baadil ah oo aan ahayn tii nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalama ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u soo dhiibay mujaahidiintu markay ninkaas xogtiisa saxda ah ay ogaadeen waxay qaateen go'aankii sharciga ahaa ee ay diinteennu nagu amartay inaan ka qaadanno dadka noocaasa waxayna geed dheer iyo mid gaabanba u fuuleen inay ninkaas ummadda ka hor wareejiyaan bilaadda iyo cibaaduna ay ka raaxaystaan maadaama uu la yimid wax bashar la yimaado waxyaabihii ugu xumaa haddaba waxaa maantay oo ay taariikhdu ahayday 18 bisha 3 1440 mujaahidiinta u suurto gashay inay weerar ku qaadaan hoygii ninkaas murtadka ay ka deganaa magaalada gaalkacyo ayna u suurto gashay inay cagta mariyaan isaga iyo ilaaladiisiiba iyagoo halkaa ku dilay isagii iyo 20 meeyo ilaaladiisii ah allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahadi u sugnaatay kadibna waxaa u soo gurmaday kuwa ay isku ahdaafta ahaayeen magac dowladnimoba dadka ha ku siraanee iyagiina halaag ayaa ka raacay ummadda muslimiinta ee soomaaliyeeday waxaa nagu ceeba in nebi moxamed sala allahu alayh wasalama dhexdeena lagu caayo haddana cid ka dhicisan la waayo waa maxay dayuusnimada intaa la eg yaad u qiiroonaysaan haddaad nebiyullaahi moxamed u qiiroon weysaan waxaan ugu baaqaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan walaalahana reer gaalkacyo hadda waaba dhacday ee in mar kale aysan dhicinin in rasuulka agtiinna lagu xagxagto ugu dambayn waxaan bogaadinaynaa walaalihii macrakadaas qaaday waxaana leenahay aflax alwujuuh nin nasiib leh ayaa katiibadiinna ka mid noqda waxaad shaafiseen quluubta wax ka badan milyaar iyo bar muslimiina waxaadna difaacdeen sharafkii nabigeenna sala allahu calayhi wasalam dhiiggiinnana wuxuu ku qormay meeshii ugu qiimaha badnayd allah subxaanahu wa tacaalana waxaan ka baryaynaa inuu shahaadadiinna idinka aqbalo nebigeenna sala allahu alayh wasalamna aad jannada kula rafiiqdaan ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu nagu arsaaqo inaan noqonno kuwii mar kasta u hiiliya diintiisa iyo kutubtiisa iyo rusushiisa kuwii difaaca oo u hiiliya allah subxaanahu wa tacaala inuu naga dhigo dhammaan mujaahidiintana meel kastoo ay joogaan waxaan leenahay heegan u noqda cid kasta oo ku xadgudubta waxa weeye ambiyada ilaahay subxaanahu wa tacaala wa khaasatan ciddii ku xadgudubta nabigeena sala allahu alayh wasalama inaan ka aarsanno mar kasta saan uga aarsanay kuwaa maantay biidni illahi tabaaraka wa tacaala wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalam wabaarak calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wa saxbihi wasalama ajmaciin